नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सम्मानित सुधी, আজকে আমি আলোচনা করব যে সুদ কি হারাম না হালাল, এবং দারুল হার্ব অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্রই মুসলমানদের সুদ খাওয়া চলবে কি না এই বিষয়ে আলোচনা করব। কেননা বেরেলিরা এটাকে হালাল বলে, হিন্দুস্তানে যদি মুসলমানরা সুদ লাই হারামকে হালাল বলে, আর এবং ওই বেরেলিরা একটা হাদিস থেকে ওরা উত্তর দেয়, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব। हिंदुस्तान में सूद के लेन देन का हुक्म। ভারতবর্ষে সুদের লেনদেন করার কি বিধান আছে? सवाल प्रश्न नंबर 1, हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। नंबर 2, बरेली उलमा दारुल हर्ब में सूदी लेन को जायज़ हलाल कहते हैं। बरेली उलमारा दारुल हर्बे सूदी लेन देन के हलाल मन करे, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी में दारुल हर्ब में सूदी लेन का जायज़ होने का कौल मिलता है। केनना फ़िक़्ह हनफ़ीर मध्य दारुल हर्बे सूदी लेनेर बैधता पाওয়া যায়। नंबर 3, बरेली उलमा इंश्योरेंस कंपनी और बैंक नौकरी हलाली कहते हैं। बरेली उलमा इंश्योरेंस कंपनी एवं बैंक के चाकरीटा हलाल बोलें, क्योंकि फ़िक़्ह हनाफ की किताबों में गैर इस्लामी मुल्कों में सूद की पैसे बैंक में नौकरी को हलाल कहा गया है। ঠিক আছে, বলছেন কেননা হানাফি কিতাবের মধ্যে গ্যার ইসলামী মুলকের মধ্যে সৌদি যে পয়সা দিয়ে ব্যাংকে চাকরি করা হালাল বলা হয়ে গেছে। नंबर 4, जबकि देवबंद उलमा उसका विरोध कर रहे हैं, और देवबंद उलमा এটাকে বিরোধিতা করছে। ইন্দন হানাফ ইখতিলাফ में कौन सही है? হানাফের নিকটে ইখতিলাফের মধ্যে কারা ঠিক? जवाब उत्तर, इस बहस से कत नज़र के हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, यानी आपके मतलूबा मसाइल के जवाब दर जायल हैं। सुनो एबार नंबर 1, যেটা আগে বললাম যে দারুল হার্ব में কাফিরি হার্ব সুদি জায়েজ होने या ना होने फ़ुक़हा किराम के इख्तिलाफ है। যেটা অমুসলিম রাষ্ট্র, ঠিক আছে, ওখানে কাফিরের কাছ থেকে সুদ নেওয়া না নেওয়া এবং সুদ বৈধ বা অবৈধ বিষয়ে মতনৈক্য আছে। आहनाम में से इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह दारुल हर्ब में काफ़ी हर्बी से सूदी मामले का मुतलक नाजायज़ कहते हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि অমুসলিম রাষ্ট্রে কাফির হার্বির কাছ থেকে সুদি मामलाके मुतलका नाजायज़ बोलेছেন। उनका मुस्तदल व नुसूस हैं जिनमें सूद को मुतलकन हराम करार दिया गया है। क्या ना नस कुरान मध्य पाওয়া যায়, क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा अल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, या हर्रमर रिबा, रिबा हराम कরা হয়েছে कुरान सरासরি दलील, ওই জন্য হারাম বলছেন। अलबत्ता हनाफिया में इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह दारुल हर्ब में काफिर हर्ब से सूद को एक गरीब हदीस ला रिबा बैन मुस्लिम और हर्बी की बुनियाद पर चंद कुछ के साथ जायज़ कहते हैं। तरफ़ैन इमाम हनीफ़ा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और मुस्लिम राष्ट्रे সুদটাকে জায়েজ বলেছে, কিন্তু কিছু এর মধ্যে শর্ত আছে, ক্রাইটেরিয়া কি সিস্টেম আছে, আপনি এমনি নিতে পারবেন না। और ये हदीसটা गरीब, ठीक है। लेकिन चूँकि मामला सूद का है, कारण এটা मामला सूদের ব্যাপার, जिसको हुर्मत कुरान आयत में बगैर किसी कैद के मखसूस मनसूस है, মানে একদম এখানে কোনো কায়েদ বা শর্ত বা কোনো ক্রাইটেরিয়া বলা হয় না, ডাইরেক্ট सूदকে হারাম বলা হয়েছে, ঠিক আছে। इसलिए हनाफी के यहाँ जमहूर मसलक यानी हुर्मत वाले कौल को तरजीह हासिल है। वजन हानाफिर निकटे सबाई एकमत जे सूदटा हराम, और उसी पर फतवा है, और ऊपरे फतवा अर्थात इमाम यूसुफ फतवा যে সুদিটা
অমুসলিম দেশেও অমুসলিমদের কাছ থেকে সুদ নেওয়াটা কি হারাম, এটাই ফতোয়া। तरफ़ैन के मसला यानी जवाज़ के कवाल को मौजू करार दिया, যেটা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদ যেটা বলেছে এটাকে মনসুখ করা, রদ করা হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে মেন ফতোয়া কি, যে অমুসলিম দেশে গায়র মুসলিমদের কাছ থেকে সুদ নেওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম। ক্লিয়ার হয়ে গেল? বা যে কিছু শর্তর সঙ্গে আপনি নিতে পারবেন কিন্তু আপনি দিতে পারবেন না। ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল মুসলমানরা অমুসলিম দেশ থাকলেও সুদ নিতে পারবেন না। ঠিক আছে, আচ্ছা, অনুরূপভাবে गैर इस्लामी मुल्कों में भी इस्लामी मुल्क की तरह इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की हालात नहीं है। অনুরূপভাবে অমুসলিম মুলকেও যদি কেউ ইসলামিক মুলকের মতো যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে তাহলেও হালাল নয়। इसलिए कि उमूमी नुसूस होने पर दाल है, কেননা এটা কোরআনের আয়াত আছে হারাম। नेज़ फुकाहा ने कायदा लिखा है कि फुकारा একটা নিয়ম করেছেন, नियम लिखेছেন, अगर कहीं हिल्लत व हुर्मत में उलमा का इख्तलाफ हो जाए, যখন কোনো হালাল ও হারামে উলামাদের ইখতলাফ হয়ে যাবে, তো তরজি কোনটা হবে? তরজি হুরমতের ওপরই হবে। এটা হচ্ছে ফতোয়া, প্রত্যেক উলামা এই বিষয়ে একমত। আর যে সমস্ত উলামারা বলছেন একটা হাদিসকে লাফালাফি করছেন, ওরা হচ্ছে মূর্খ, ওর ফিকহ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। যদি এমনই হয়, আপনাকে একটা আরও সহজ করে একটা কথা বলি, যে আপনি বললেন তো আপনারা যে হাদিস শরীফ পাওয়া যায় যে তোমরা পূর্ব পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব করো, হাদিস শরীফ আছে, বুখারীর মধ্যে পাওয়া যায়। এবার আমাকে বলো, ভারতবর্ষের মানুষরা পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব করবে তো? আরে পাগল, এই হাদিসটা মদিনাওয়ালাদের জন্যে, শুধু হাদিসটার লফজি দেখলে হবে না, কিছু ব্যাপার আছে। যেমন আরেকটা হাদিস আরও সহজ করে দিই বুঝার জন্য আপনাদের চোখে, যে যেমন ধরে নিন উটের পেশাব, उल्टी पेशाब हदीस है तो एक हदीस जिसको हदीस उन्नयन कहा जाता है, उसमें मजकूर है कि उन्नयन कुछ लोग मदीना मनोरमा आए, उन्हें मदीना मनोवर की आबहवा मुआफिक नहीं आई, बीमार हो गए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बीमारी के इलाज के लिए ऊँटनी का दूध और पेशाब तजवीज़ किया था। ये लोग सदका बैतुल माल के ऊँटों के पास चरागाह में चले गए और सल्लल्लाहु के चरवाहे को शहीद करके ऊँट हका कर ले गए, उनका ताक़ुब किया गया और पकड़ने के बाद उन्हें सजा कत्ल किया गया, हाथ पैर भी कटे गए वगैरह वगैरह। उस हदीस से इस्तेमाल करते हुए बाज़ अइम्मा ऊँट के पेशाब पीने को जायज़ कहते हैं, जबकि फुक़हा के नज़दीक ऊँट समेत तमाम जानवरों का पेशाब इंसान की पेशाब की तरह नापाक है और इसका पीना नाजायज़ है। এবার আপনি বলেন, এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ নবী একটা গোত্রকে বলেছিল যে তোমরা উটের পেশাব পান করো, তো এই দলিল দ্বারা অনেকজন পেশাব পান করাকে বৈধ বলছেন। আবার ফোকাহা হানাফি ফোকাহারা বলছেন সমস্ত জানোয়ারের পেশাব এবং মানুষের পেশাব একই, नापाक, उसका पीना नाजायज़ है। ठीक है, कहना बोलते हैं क्योंकि दीगर सही हदीस में मालूम होता है कि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की वजह से होता है, কেননা বেশিরভাগই কবরে শাস্তি পেশাবের জন্যে হয়। তাহলে আপনি আমার বলেন, এখানে একটা হাদিস পান করার বিষয় এসছে আর এখানে একটা হাদিস এসছে পেশাবের
জন্যে আযাবটা হয়। ঠিক আছে, তাহলে দুটো হাদিসে তাদবিক দিতে হবে আমাকে, দুটোই হাদিস আছে। ওই জন্যে যখন হিল্লাত আর হুরমত আসবে, এটা হচ্ছে যখন হিল্লাত আর হুরমত যখন হাদিস আসবে, এটা হচ্ছে ওলামাদের এটা কায়দা হচ্ছে, ফিকি কায়দা হচ্ছে এটা, ওলামা ফিকি কায়দা হচ্ছে এটাই যে হুরমতটাকে তরজিহ দিতে হবে। তো এবার তাহলে হাদিসের উন্নয়নটা কী হবে? तो हमारे उन्नयन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का जो ऊँट का पेशाब तब्दील किया था उसके मुख्तलिफ तवज्जुहात हैं। যে হাদিসটা হাদিসে উন্নয়ন বলে যে হাদিসটা আছে, যে পেশাব বিষয়টা, ऊँटे पेशाब खाওয়া বিষয়টা, नंबर 1, वसल्लम ने ऊँट का पेशाब पीना तजबीज नहीं फरमाया था। वसल्लम ऊँटेর পেশাবটা বিষয়টাই ঠিক করে নাই, बल्कि इस्तेमाल का जिक्र फरमाया था, বরং ব্যবহারের उल्लेख করেছিলেন। और एक खारिजी इस्तेमाल हो सकता है। अब बाद रावी ने ऊँट के पेशाब के इस्तेमाल मतलब पीना समझा, तो बाद रावी ने पीने का जिक्र कर दिया, उसके बजाय लोगों ने समझा कि पीना मुराद है, वहाँ ऊँट का पीना पेशाब भी है। और ऐसे कहा जाए कि सल्लल्लाहु ने उन्हें ऊँट का पेशाब पीने का ही फरमाया था, उसकी वजह से कि सल्लाम बजीरा अहबत देगा। আর এটা হচ্ছে যে সাল্লাম যদি ওনাকে উঁট পেশাব করার কথা বলেও থাকে, আল্লাহ নবীকে ওহি করা হয়েছিল যে এই উটের পেশাবেই তোমাদের শিফা আছে। এটা বোঝা গেল? তাহলে যেমন দেখবেন অনেক সময় কী হয় যে ডাক্তার বলে তোমার এই ওষুধ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, তখন হারাম জিনিসও আপনাকে বাধ্যতামূলক খেতে হবে। ঠিক আছে, তো সেরম টাইপের বলছেন আল্লাহ নবীকে বলেছিলেন যে এই তো উঁটের পেশাবেই ওদের ভালাই আছে, ওদের শিফা আছে, अल्लाह नबी को वही दर जानना হয়েছিল। ঠিক আছে, और अगर वाक़ईतन ऐसी इस तरह हालत साथ पेश आ जाए, यानी कोई चीज़ हलाल दावा ना हो, मर्ज न कर बर्दाश्त हो और मुसलमान दिन दहाड़े मकसद यकीनी तौर पर कहीं फुला नापाक होना चीज़ में एक सकी मिले, तो इस जर के हाथ में उसकी इलाज की गुंजाइश है। তাহলে मजबूरी अवसर तो यानी जायज़ है। ठीक है, उसी तरह हालात इज़्तिरार में शरीयत मुर्दार के इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। আপনার সমস্যা হচ্ছে, আপনার এমন পর্যায়ে আপনি পৌঁছে গেছেন, আপনাকে মুর্দারা ব্যবহার করতে হবে, সে মজবুরি চলবে। यानी ये इजाज़त आम हालत की तरह से नहीं, जैसे कि अगर शराब के अलावा कुछ खाने पीने का ना हो, जान बचाने के जान जाने का कोई अंदेशा हो, तो जान बचाने के लिए बगैर जरूरत शराब पीने की इजाज़त भी होती है। এই হাদিসটা হচ্ছে ইজাজত যখন মানুষের মজবুরি হবে, আর নয় হানাফির নিকটে সমস্ত পেশাবই পান করা নাপাক এবং পেশাবও নাপাক। ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম। এবার আসেন, अव्वल तो हिंदुस्तान दारुल हर्ब होना हमारा काबिल में मुख्तलिफ है। जरा हिंदुस्तान के দারুল হার্ব বলে মানে অমুসলিম রাষ্ট্র বলে, আমাদের আকাবিদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। लिहाजा इंडिया के काफिर का हार्बी होना मुतय्यन नहीं, কিন্তু ইন্ডিয়াটা কাফির হার্বি হোনা নির্দিষ্ট নয়। আপনাদেরকে একটা সাধারণ কথা বলি, আচ্ছা বলেন এটা গণতন্ত্র রাষ্ট্র না দারুল ইসলাম না দারুল হার্ব না দারুল, এটা কি দারুল আমান না দারুল হার্ব না দারুল ইসলাম? এটা দারুল আমান, এটা গণতন্ত্র রাষ্ট্র, মানে সবাই ভোট দিয়ে সরকার হয়, এখানে কোনো রাজা বাসা চলে না কথা। ঠিক আছে, এটা গণতন্ত্র রাষ্ট্র। যে যারা বলে এটা দারুল হার্ব, এটা তার ভুল ধারণা। ঠিক আছে, और अगर दारुल हर्ब भी तस्लीम कर लिया जाए तो भी मुफ्तावी कौल सूद की आदाम जायज़ी काफ़ी है। এটা যদি অমুসলিম রাষ্ট্রও যদি হয় তো সত্ত্বেও सूद लेन आदम हराम। ठीक है, ने जिन हजरात ने हरबी सूदी मामला करने की इजाज़त दी है, वो उस शर्त के साथ मुक़य्यद है कि उसमें रकब लेना पाया जाए। যারা হারবিদের কাছ থেকে সুদ লিয়ার বিষয়টা অনুমতি দিয়েছেন, তাদের এই শর্তের সঙ্গে এসে যে ওনারা পয়সা নিতে পারবে কিন্তু পয়সা দিতে পারবেন না। लिहाजा बिला ज़रूरत शदीदा मुसलमान के लिए
সুদি কার্জ লেনা কিসিকে নজদীক যায় नहीं है। খুব প্রয়োজন ছাড়া মুসলমানদের জন্য সুদি ধার নেওয়া কারোর নিকটেই বৈধ নয়। বুঝতে পারলাম? আরেকটা জিনিস দেখেন, বলছেন आइम्मा सलासा के नज़दीक समुद्री जानवरों में से कौन कौन सी जानवर हलाल है, कौन कौन सी जानवर हलाल है। जवाब, वज़र है कि अहनाफ के नज़दीक दरियाई जानवरों में सिर्फ मछली हलाल है। আহনাফের নিকটে সমুদ্রের মাছের মধ্যে, সমুদ্রের প্রাণীর মধ্যে, সমুদ্রের জন্তুর মধ্যে শুধু মাছটাই বৈধ। ইমাম মালিকের নিকটে খিঞ্জিরের ছাড়া সমস্তই সমুদ্রের প্রাণী হালাল। ইমাম শাফির নিকটে চারটে মত পাওয়া যায়, তার মধ্যে সঠিক মত হচ্ছে এটাই, ব্যাঙ ছাড়া সমস্ত জানোয়ার হালাল। এটা সব ইমামদের মত আছে। আবু হানিফার মত শুধু মাছ খাওয়া চলবে, ঠিক আছে। ইমাম শাফি যে বলেছেন যে ব্যাঙ ছাড়া সব খাওয়া চলবে, তাহলে আপনি ওই শাফির নিকটে কি বলা হয়েছে, ব্যাঙ ছাড়া খাওয়া চলবে, তা ওখানে ওদের নিকটে তো সাপও খাওয়া চলবে। আচ্ছা, মালিকের নিকটে খিঞ্জি ছাড়া, মানে বাহারি খিঞ্জি, সমুদ্রিক খিঞ্জি ছাড়া সব খাওয়া চলবে, ওদের সাপও খাওয়া চলবে, ঠিক আছে। তো আমি ওদিকে যাচ্ছি না, যেহেতু আমরা হানাফি, তাই সকলকে বলবো এই ফুরফুরা দেবন বেরোলি সব না করে যদি হানাফি মত অনুযায়ী চলো, তাহলে হানাফি মতটাই বলবে, ঠিক আছে। তোমার কে হুজুর কি বলেছে ওইটা বড় ফ্যাক্ট না, তুমি হানাফির মত অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া, ঠিক আছে। আর যদি বোধ হাদিস অনুযায়ী যদি ফতোয়া দিবে, এক একটা হাদিসে এক এক রকম বলেছে, তাহলে লফজি হাদিস বলো, তাহলে আর ব্যাখ্যায় যাও না, তাহলে জীবনে চলতে পারবে না, ঠিক আছে। আল্লাহ পাক আমার সকলকে শোনার চোখে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন। আরেকটা কথা, যেখানে অনেক সময় কোরআন থেকে হাদিস মনসুখ হয়, আবার হাদিস থেকে কোরআন মনসুখ হয়, তো যেখানে কোরআন পাওয়া যাচ্ছে আর হাদিসে গরিব পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কোরআনটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাই কল ইন্নামাল বাইয়ু মিসলুর রিবা ওয়া হালাল্লাহুল বাইয়ু ওয়া হারামার রিবা, ওই হাদিসের তুলনায় এই হাদিসটা হচ্ছে তরজিহ পাবে, ঠিক আছে। এটা হানাফের মত। তারপরেও যারা এই মতটা নেবেন না তারা গুনাহগার হবে, ঠিক আছে। আমি বলার বক্তব্য বলে দিলাম, মানা না মানা আপনাদের বিষয়, ঠিক আছে। ওই একটা যে ভণ্ড বেরেলি দেখলাম কি মুফতি না কি বলছিল, দেখলাম এটা ভুল বলেছে, এটা ঠিক না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক আমার সকলকে শোনার চোখে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। ওয়া বালাগ ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। হাদিস আমাদের সবাইকে মানতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু মানে একই যখন বিষয় চলে আসবে, একই বিষয় দু তিনটা মতো চলে আসবে, আমাকে উত্তম পন্থাটা আমাকে নিতে হবে, ঠিক আছে। আর এই বিষয়ে আমাদের চোখে ইমামরা বেশি বুঝেন কেন, ঠিক আছে না। আবু হানিফা হচ্ছে তাবি। আল্লাহ সকলকে শোনার চোখে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমার আইনা বেলাগ ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।